So in the last lecture we discussed about assignment problem in which we were unable to make assignments in every row and column. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਅਗੇਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗੇਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਦ ਟਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ type of assignment problem is unbalanced problem. ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ they were balanced either 4 into 4 or 5 into 5 or 3 into 3 ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀਤੇ they were balanced assignment problems. Now in this lecture we will discuss about unbalanced assignment problems when there are unequal rows and columns या rows ज़्यादा है या columns थे columns घट है columns घट है rows ज़्यादा है columns ज़्यादा है या rows घट है plus in this only we will also discuss about alternate optimal solution alternate optimum solution multiple solution भी कह देने हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ here are 1 2 3 4 jobs and 3 persons are there to this job so 4 jobs हैं 3 ही persons हैं available जो ये jobs कर सकते so this is an unbalanced problem unbalanced क्यों है number of jobs are more than number of people ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੌਬਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੌਬ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਟ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੌਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੋਰ ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਜੌਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾਓ first of all we will convert this problem into a balanced assignment problem because unbalanced है वो उससे किमें करते हैं by adding dummy column because people ਘੱਟ ਹੈ persons ਘੱਟ ਹੈ सो एक ਅਸੀਂ dummy column add ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ assignment cost 0 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ person ਹਰ job ਲਈ 0 ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ this is just imaginary or a dummy column ਜੋ ਅਸੀਂ add ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ to make the problem a balanced one only just for the purpose of making the problem balanced the assignment cost of dummy column will be 0 so ਅਸੀਂ add ਕਰ ਲੈ 3 column ਸੀ 4th column ਇੱਧਰ add ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ cost ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਹਰ job ਲਈ 0 means this person will be charging 0 for every job now balanced हो गई problem अगले स्टेप्स सेम रहेंगे वी विल गो फॉर रो रिडक्शन हुन रो रिडक्शन इधर नहीं होएगा वी शैल डू कॉलम रिडक्शन ओनली बिकॉज हर रो विच 0 है सो मैट्रिक्स विल बी सेम सो इधर अस की करांगे डायरेक्टली कॉलम रिडक्शन ਲਈ फर्स्ट कॉलम देखते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम एलिमेंट ਕਿਹੜਾ 7 सो 8 minus 7 is 1 8 minus 7 is 1 इधर ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ this is 8 6 so minimum element is 6 so 8 minus 6 is 2 then 6 minus 6 is 0 9 minus 6 is 3 7 minus 6 is 1
सेकेंड कॉलम 6 5 10 6 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 5. So 6 minus 5 is 1, 5 minus 5 0, 10 minus 5 5, 6 minus 5 is 1. Minimum element in the third column is 4, 4 minus 4 is 0, 5 minus 4 1, 11 minus 4 7, 8 minus 4 is 4. Third column तो 0 ही आ जाएगा. So साढ़े कोल column reduction करके की values आ गई 2 0 3 1 1 0 5 1 0 1 7 4 0 0 0 0 because ये 0 इसी सारे. Now next is making assignments. Assignments ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ. Now we will make assignments. Assignments ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 position ਵਿੱਚ. So it will be first row ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ assignment ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ because we have 2 zeros. Second column ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 3 positions ਤੇ 0 ਹੈ. Third row ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 0 ਹੈ. ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਜੋ ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੋ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 0 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ. ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. फोर्थ कॉलम इधर कोई ज़ीरो नहीं है. फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट ऑलरेडी हुई. नाउ वी विल चेक कि सारी रोज़ ते सारी कॉलम्स विच असाइनमेंट होगी. फर्स्ट रो विच असाइनमेंट होगी, सैकेंड रो विच असाइनमेंट होगी, थर्ड रो विच भी असाइनमेंट होगी, फोर्थ रो विच असाइनमेंट नहीं हुई. फर्स्ट कॉलम विच हो गई, सैकेंड कॉलम विच नहीं हुई, थर्ड कॉलम विच हो गई, फोर्थ कॉलम विच भी हो गई. सो सैकेंड कॉलम ਤੇ फोर्थ रो विच असाइनमेंट नहीं हुई. अगेन वी विल फॉलो ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਟਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਟਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਸਾਈਨਡ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ. ਸੋ ਇਧਰ ਅਨਅਸਾਈਨਡ ਰੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਵਨ. ਹੁਣ ਅਨਅਸਾਈਨਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 0 ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਟਿਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਰੋ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ. ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉੱਪਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇ. ਸੋ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਰਾ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡਰਾ ਲਾਈਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਤੇ ਟਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰੋ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਟਿਕ. ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਲਾਈਨਸ, ਐਸੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਟਿਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਡਰਾ ਲਾਈਨਸ ਥਰੂ ਅਨਟਿਕਡ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਕਡ ਕਾਲਮਸ. ਅਨਟਿਕਡ ਰੋਜ਼ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ रो अनटिक्ड है एंड टिक्ड कॉलम्स लास्ट कॉलम टिक्ड है, एक वर्ड होएगा. सो जैसे टिकिंग सही कितनी होएगी एंड लाइंस अकॉर्डिंगली ड्रॉ कीतियां तां वी शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइंस एज असाइनमेंट्स. जिन्नियां असाइनमेंट्स है 1 2 3 असाइनमेंट्स है साडे कोल 3 ही लाइंस आनियां चाहिए. किवें लाइंस ड्रॉ करनी है, ਜਿਹੜੀ अनटिक्ड रोज है ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਡ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ. ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਥੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ. ਵਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਨਕਵਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ 3 5 7 1 1 4. ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1. ਸੋ 1 ਇਜ਼ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨੰਬਰਸ ਕਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਵਰਡ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ
ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ 2 1 0 then 0 0 1 ਇੱਧਰ ਵੀ 0 0। ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ 0 ਤੋਂ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ 0 ਤੋਂ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੀਟਾ 1 ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 1 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 1। ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਵਰਡ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 3 minus 1 is 2, 5 minus 1 is 4, 7 minus 1 is 6, then 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 4 minus 1 is 3. Now again we will make assignments. First row which assignment हो सकती, yes हो सकती है, कोई होर इस कॉलम ਵਿੱਚ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਥਰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 0 ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 0s ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਨਾਓ ਫਰਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਥਰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ऑप्टिमम सोल्यूशन। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦ ਕੇਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਪਟੀਮਮ ਔਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਬਿਟਰਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੇਅਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕੋਸਟ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਦਾ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ। So one possibility is to make assignment in the first column and second possibility is to make the assignment in the second column. ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆਏਗੀ 4 + 6
plus 0 plus 6 डन। ਇਹ cost ਤੁਸੀਂ original matrix ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। so here the cost will be 16। ਜੇ ਅਸੀਂ second option ਦੇਖੀਏ, second option ਵਿੱਚ cost will be 4 because ਇੱਥੇ 5 ਹੈ cost। 4 plus 5 plus 0 plus 7 again 16। so जो cost है ਉਹ ਦੋਨੋਂ cases ਵਿੱਚ same ਹੀ ਆਏਗੀ 16। so ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि in case of alternate optimum solution there will be two solutions with the same cost। एक तो सानू ये पता लग गया। secondly जो assignments हैं, assignments ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, जो ਅਸੀਂ dummy person introduce ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ cost 0 ਹੀ ਆਏਗੀ। ठीक है। we also came to know that ਇਹ ਜੋ fourth person ਹੈ ਉਹ dummy ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਬ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ 0 ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਥਰਡ ਜੋਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਈਨ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ 0 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ 0 ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫੋਰਥ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਮੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਡਮੀ ਕਾਲਮ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਬ 3 ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ in the sense in short we can say ਉਹ ਜੋ ਥਰਡ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਫੋਰਥ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੋਰਥ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਥਰਡ ਜੋਬ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਥਰਡ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੋਰਥ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਥਰਡ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ that was just for making it balanced. From here we can check that this is the balanced problem also, plus we have learned how to calculate alternate optimum solutions case by making arbitrarily assignments. So this was all. Thank you.